جب اس کی رحمت کی نظر کی طرف نظر کرے تو پھر اپنا مقام فرشتوں سے بھی آگے نظر آئے. اس کو کہتے ہیں خدا کی تربیت. سبحان اللہ. تو پتہ چلا ماں اور باپ دونوں وہ کیا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. کان ہے لیکن سن نہیں سکتا، آنکھ ہے پر دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے پر بول نہیں سکتا، جسم موجود ہے، زندگی ہے پر احساس نہیں ہے. اس وقت جب وہ کچھ نہیں، جو اسے بہت کچھ بناتے ہیں وہ ماں اور باپ. اس لیے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں نے ماں اور باپ نے مل کر اے رب میری تربیت کی. تربیت ہوتی ہے کب؟ جب انسان کچھ نہیں ہوتا، جب کوئی شے نہیں ہوتی. تربیت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اللہ بھی رب الحمدللہ رب العالمین. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنی جو شان بیان فرماتا ہے، پہلی شان جس کی وجہ سے وہ حمد کا مستحق ہے وہ ربوبیت ہے. سبحان اللہ. تربیت ہے. کیا ہے؟ تربیت ہے، ربوبیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. اس کی تعریف اس لیے کرو کہ آپ نہیں تھے، اس نے بنایا. آپ نہیں تھے، اس نے بنایا. اور بنا کے کوئی کتا نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، آپ کو خچر نہیں بنایا، آپ کو اونٹ نہیں بنایا، آپ کو ہاتھی نہیں بنایا. آپ کو بنایا تو لقد کرمنا بنی آدم کہہ کر آپ کے تاج پہ، آپ کے سر پر انسانیت کا تاج رکھ کر، عزتوں کا امین بنا کر، اپنی تخلیق کا شاہکار حسین بنا کر، آپ کو دنیا میں پیدا کر کے اس نے بتایا کہ رب اسے کہتے ہیں اور بندہ اسے کہتے ہیں. تو جو رب کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان کچھ نہ ہو اور کوئی بھی شے کچھ نہیں تھی. اور جب یہ کوئی شے بنی تو یہ کسی صاحب حمد کے سبب سے بنی. اور وہ صاحب حمد الحمدللہ رب العالمین ہے کہ کچھ نہیں تھا اور اس نے سب کچھ بنا دیا. اس لیے فرمایا تمام تعریفوں کا مالک وہ ہے جس نے عالم کو نہ ہوتے ہوئے بنایا. کچھ نہیں تھا، اس کی تربیت کی تو عالم بھی عالم نظر آنے. سبحان اللہ. عالم بھی عالم نظر آنے لگا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا. آج آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو تو خدا کی قدرت کو داد دینے کا جی چاہتا ہے. آپ بلندوں والا پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، وسیع و عریض زمینوں کو دیکھتے ہیں، بہنے ہاتے کھیت و کھلیان کو دیکھتے ہیں. جب آپ سمندر پہ چلتی ہوئی خوبصورت موجوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ پڑنے والی چمکدار کرنوں کو دیکھتے ہیں، ہوا میں جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ طیور کا جھنڈ در جھنڈ ہواؤں میں فضاؤں میں ان کا یہ سفر دیکھتے ہیں، جب یہ انواع و اقسام کے آپ میوہ جات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ نہیں تھا لیکن جس نے بنایا ہے اس نے کہا کہ میں رب ہوں. اور رب اسے ہی کہتے ہیں جو چیز نہ ہو اور وہ بنا دے، اور بنا کے ایسی بنائے کہ اس کا مثل کوئی دوسرا بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس نے کہا رب. تو رب وہ ہے جس نے نہ ہوتے ہوئے شے کو بنایا، بنا کے پھر اسے مرتبہ کمال تک پہنچایا. صرف یہ نہیں کہ بنا دیا، بنا کے مرتبہ کمال پر پہنچایا. یہ رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی فعل کو ماں باپ کے ساتھ ذکر فرمایا اور دعا بھی خود سکھائی. یہ نہیں کہ بندہ خود سوچ کے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ تم ان کے لیے کیا دعا کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ کل، کیونکہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے نا. اسے فرمایا کہ حق جن کا زیادہ ہے ان کو ربوبیت کی شان میں نے دی ہے کہ وہ بھی بمعنی لغوی وہ بھی رب ہے. لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے، میں لغت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. اس کو مربی بھی کہا جاتا ہے. جو تربیت کرتا ہے اس کو مربی بھی کہا جاتا ہے. تو ماں اور باپ دونوں یہ بھی مربی ہیں لغوی اعتبار سے کہ بچہ کچھ نہیں تھا اس نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے خود لفظ سکھائے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے رب جس طرح صغیرہ جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، یعنی جس وقت میں کچھ نہیں تھا، جس حال میں یعنی جب میں چھوٹا تھا، جب میں صغیر تھا،
कबीरों को सब पूछते हैं, लेकिन जो सगीर हो उसको माँ बाप भी पूछा करते हैं। सुभान अल्लाह। जब मैं सगीर था, जब मैं छोटा था, जब मेरा वजूद छोटा था, और सिर्फ वजूद ही छोटा नहीं था, मेरा दिमाग भी छोटा था, मेरी कदो कामत भी छोटी थी, मेरा फहम और इदराक भी छोटा था, मेरा हुस्न भी अभी छोटा था, मेरी शख्सियत भी अभी छोटी थी, मेरा लिबास भी अभी छोटा था, मेरा बिछौना भी अभी छोटा था, मेरा बिस्तर भी अभी छोटा था, मैं जिस बिस्तर पर लेटता वो भी छोटा था, मेरा लिबास, मेरी अदाएं, मेरी बातें, हर चीज ही छोटी थी। इन हर तरफ जो छोटे छोटे की रट लगा रखी है, इस हर तरफ जहाँ हर चीज छोटी नजर आ रही है, वहाँ कुछ एक दो बड़े ऐसे आए कि उस छोटे के साथ मोहब्बत भी की, शफकत भी की, अखलाक भी सिखाया, किरदार भी सिखाया, लिबास भी पहनाया। ये सब कुछ जब दिया तो अल्लाह ताला ने कहा, जब इन्होंने तुम्हें मुरब्बी होकर पाला है और तुम्हें बड़ा किया है, तो तुम दुआ करो, ऐ रब इन पर रहम फरमा, इस तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और माँ बाप, और मजे की बात ये है, काफ तशबीह के लिए आता है, कमा, जैसे कि बचपन में इन्होंने मुझे पाला। तो मुझे बात बताएं, बड़े पर ज्यादा प्यार आता है या छोटे पर ज्यादा प्यार? ये मुझे लगता नहीं मिलाद का जलसा है, मुझे लगता है को मातम में आए हुए आप लोग, मुझे आपके तासुरात अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हम तो मिलाद वाले हैं, विलादत की खुशी मना रहे हैं, विलादत का पता चलना चाहिए खुशी है, खुशी और गमी में थोड़ा इम्तियाज जरूरी है। अभी यहाँ जो नाथ खान माशाल्लाह लामा साहब ने जो पेश फरमाए, उन्होंने हमें समझाया कि हम न वादी हैं न नजदी हैं, हम अहले सुन्नत सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जोश और जज्बा ही हमारी अलामत है। सुभान अल्लाह। किसी से मोहब्बत हो तो आवाज उठती है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे से छोटे पर ज्यादा प्यार आता है या बड़े पर ज्यादा प्यार? छोटे पर। छोटे पर आप देखते हैं कि बड़े से प्यार आए तो उसके हाथ चूमेंगे, ज्यादा उसके लिए गदा ठीक कर लेंगे, लेकिन छोटे को जब प्यार करेंगे तो आप उसके चेहरे पर बोसा भी देंगे। सुभान अल्लाह। और प्यार आया उसे आप गोद में भी उठाएंगे, उसे सर पर भी बिठाएंगे। और अगर और कुछ समझना चाहते हो तो हुजूर का सजदा याद करो, जब हुसैन सजदे की हालत में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कि मोहब्बत कब ज्यादा होती है? जब छोटा हो तो मोहब्बत ज्यादा होती है। अल्लाह ताला भी हमें ये सिखा रहा है कि मुझे भी जब इंसान अपने आप को छोटा बना लेता है, जब वो अपने आप को छोटा बनाकर साबित करता है, बड़ों पर हमारी रहमत नहीं होती, जो छोटा बनकर यहाँ आता है हम भी रहमत के दरिया बहा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए फरमाया, अल्लाह भी यही सिखा रहा है, कहा ये तशबीह खुदा दे रहा है कि जिस तरह मैं छोटा था और इन्होंने छोटे होने की वजह से मेरी परवरिश की, अब ये बड़े बहुत हो गए, इतने बड़े हो गए कि बूढ़े हो गए हैं। सुभान अल्लाह। इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब इनसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन ये हैं बड़े हैं, लेकिन तू इन पर ऐसी शफकत कर जैसे मेरे साथ इन्होंने बचपन में शफकत की थी। सुभान अल्लाह। इंसान छोटा होता है, पता चला जो खुदा की बारगाह में जितना खाकसारी पेश करता है, खुदा उतनी अपनी गफारी अता फरमाता है, उतना ही अल्लाह मगफिरत फरमाता है। तो ये आप कहेंगे मैं उन्वान क्या है और तकरीर क्या कर रहा हूँ, सोचते तो होंगे आप, तो मैंने आयत क्या पढ़ी और आपको सुना क्या रहा हूँ। वल्लाह ये मैं कोई आपके पास को प्री प्लान्ड प्रोग्राम लेकर नहीं आया हूँ कि मैं आपको बताऊं मैंने ये कहना है और ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो खुदा ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और मैं ये इससे ये साबित करूंगा आपको कि माँ और बाप इनका इतना बड़ा मकाम है कि इनके हक में खुदा ने दुआ खुद सिखाई, लेकिन जिसका मर्तबा माँ से भी ज्यादा है, जिसका मर्तबा बाप से भी ज्यादा है, जिसका मर्तबा कौम से ज्यादा है, जिसका मर्तबा कबीले से ज्यादा है, जिसका मर्तबा सारी इंसानियत से ज्यादा है, जो इस मकाम पर है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि जो ये कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये दावा फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत सारे इंसानों से ज्यादा होना तेरे ईमान के लिए जरूरी है। बाप से भी ज्यादा हो, माँ से भी ज्यादा हो, अगर माँ और बाप से मोहम्मद की मोहब्बत ज्यादा जरूरी है और ये जिस्म के लिए नहीं, ये ईमान की सलामती के लिए जरूरी है, तो जिसको
اللہ نے باپ اور ماں بنایا، ان کا حق یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی صدائیں لگا کر ان کو یاد رکھا جائے۔ تو جس کا حق ماں سے بھی زیادہ ہے اور باپ سے بھی زیادہ ہے، تو سچا مومن وہ ہے ارے جو جاگتے پھرتے نہیں